फरजंद अली दा नॉवल ताड़वी 17वां अंक। कासिम एक ड्राइविंग स्कूल च गड्डी चलाउण दी जाच सिख गया होया है। बुशरा उहदे लई स्कूल फीस ते कासिम दे दूजे खर्चे पूरे करदी रही है। बुशरा दे घर ही कमरा मिलिया होया सी ते घर दी मुलाजमा नसरीन नाल कासिम दी गपशप चलदी रहिंदी है। कदी कदी तां इंज लगदा जिवें नसरीन कासिम उत्ते डुल्ली होई है, पर कदी इंज लगदा जिवें नसरीन कासिम नूं जाणदी भी नहीं। कासिम नूं लैके शॉपिंग लई जांदी तां किसे नूं भी पता ना लगदा। कासिम ते बुशरा दा आपसी ताल्लुक की है। बुशरा भी कासिम नूं शहरी माहौल च रहण ते वसन दे गुर दसदी रहिंदी है। अज इतवार सी। शाम बुशरा कासिम नूं अपने कमरे च बुलाया। अगे कदी कासिम नूं बुशरा दे कमरे च जाण दी इजाजत नहीं सी ते नाल ही नसरीन कदी बुशरा दे कमरे च जांदी सी। कमरे दे बाहरों लंघदियां नसरीन नूं कदी कदी सिसकियां ते बुशरा दे बोलन दी आवाज़ आउंदी ते कदी बिल्कुल मौत वर्गी चुप चां। कासिम कमरे च गया तां शानदार कमरा वेख के कासिम नूं इंज लगा जिवें किसी सुपने च पै गया है। हर शै इन्नी सोहनी ते तरतीब नाल सी कि बंदे दी हैरत गुम होवे। खुशबू भी ऐसी कि बंदा मस्त हो जाए। डौरा भौरा कमरे विच खड़े कासिम नूं बुशरा बाहों फड़ के अपने कोल बैड उत्ते बिठा लिया ते हसदी होई आख्या, ये ते कुछ भी नहीं। हुण तू ऐसा कमरा भी वेखना है जिहनूं वेख के बंदे नूं पता ही नहीं लगदा कि वह सुत्ता होया है कि जागदा है। बंदे नूं अपना आप फिजावां च उड़दा लगदा है। कासिम बड़े गौर नाल बुशरा वल वेखदा बोलिया, बुशरा अज तू मैनूं आसमानों उतरी परी लग रही है। बुशरा खुल के हसी ते कासिम फिर आख्या, याद कर पिंड दियां ओह गलियां जिथे हर वेले जां ते घट्टा मिट्टी उड़दी रहिंदी है ते जां चिक्कड़ खोबा। मैं शहर आके चकरा गया वां। शहर ते पिंड च फर्क ते पाड़ा। हाँ कासिम, बुशरा संजीदगी नाल आख्या, इस फर्क ते पाड़े नूं कोई नहीं मुका सकदा, पर कोई बंदा सोच समझ नाल हिम्मत कर लवे तां ओह अपने लई बेहतर राह चुन सकदा है। जिवें तू पूरी शहरी रंग च रंगी होई है। कासिम मुस्कुरा के आख्या, मैं तैनूं भी इसे रंग च रंगना चाहुंदी हां कासिम। कुछ पलां लई बुशरा चुप हो गई। कासिम दे मन च एक सोच उभरी, किधरे रियाज दे ना होण कारण बुशरा मेरे कोलों रियाज वाला काम ते नहीं लैना चाहुंदी। पर फिर दूजे ही पल उस अपनी इस सोच नूं फिट्टे मूंह आख के रद्द कर दिता कि बुशरा इंज नहीं कर सकदी। मेरी सोच ही गलत है। दिल ही दिल च कासिम अपनी सोच उत्ते लानत पाई। इस वेले च बुशरा कासिम दे चेहरे उत्ते आई परेशानी दे परछावें वेखदी रही। उस कासिम दी सोच दा अंदाजा ला लिया ते इतमाद नाल बोली, तू ठीक सोच रहा है। कासिम शहरी अंग दा रंग सब तो गूढ़ा ते खुशबूआं ते फैशन हुसन जमाल ही ते दुनिया दी आखिरी हद है। कासिम हैरान होया, तू तू बुशरा की आख रही है? तू गलत समझिया है कासिम, मेरा यही मतलब नहीं सी। की मतलब है तेरा? कदी तू आखनी है मैं ठीक सोच रहा वां, कदी गलत आखनी है चक्करां च पाई जानी है। सुन कासिम, मेरी गल ध्यान नाल सुन। बुशरा संजीदगी नाल आख्या, कल मैं तैनूं जिथे ले जा रही हां उत्थे ये शहरी रंग बड़ा गूढ़ा ते बुनियादी मन्निया जांदा है। ना खावंद वोटी नूं पुछदा है किथे ते किहदे नाल गई सैं ते ना वोटी अपने बंदे नूं पुछदी है कि वह बाहर की करदा फिरदा है। नहीं, ये गैरत वैरत तेरे मेरे तबके च हुंदी है। उच्चे तबके च ये जिंदगी दा असल रंग है। उस तबके दी सोच है कि आज़ादी ते इंजॉय ही जिंदगी है। इंजॉय की हुंदा है? कासिम पुछया तां बुशरा आख्या, इहदा मतलब है स्वाद नाल जीवन हंडाउणा ते मर्जी दी हयाती गुजारनी। कुछ पल कासिम चुप रहा ते फिर बोलिया, रियाज नूं जो मैडम नाल लै गई है तैनूं कोई इतराज नहीं? नहीं कासिम, इंज दी गल नहीं। मैं ते रियाज अपनी मर्जी दी सारी हयाती नहीं हंडा रहे। साडियां कुछ मजबूरियां ने, बेवसाइयां भी तां हैन। असीं तां इस शहरी जिंदगी दे रंग विचों रंग चुराण दी कोशिश कर रहे हां, अपनी आउण वाली नस्ल वास्ते, कुछ होर लोकां वास्ते जिहड़े साडे लगदे लैणे ने। जिवें तूं हबीब है, मेरे माँ प्यो ते दूजे भरा मेरे जे मेरे बनन तां मैनूं अपनी भैण समझण तां। बुशरा उदास हो गई। जबरदस्ती अपने अथरू अखां च पींदी बोली, कासिम ये जीवन बड़ा तलख है। मैं ते सोचिया सी मैं सारी तलखी आप झल लवां ते अपने सकियां नूं सुख दी दहलीज तक लै जावां, पर मेरे भरा
ਬੁਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਗੜ ਆਇਆ। ਬੋਲਿਆ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਭਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਭਾ ਚੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਕਾਸਿਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੂੰਹ ਜੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਏ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਡਮ ਸਦਫ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਸਦਫ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਸਰੀਨ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਾਸਿਮ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਾਸਿਮ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਛਾਲ। ਉਸ ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਬੁੱਧੂ। ਮਸਨੂਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਆਖਿਆ, ਮਾਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਾਏਂਗਾ ਤੂੰ? ਅਫਸਰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਬੜੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਆਈ ਸਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਸਿਮ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਬੁਸ਼ਰਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਏ ਮੇਰੀ, ਰਿਛ ਵਾਂਗ ਨਚਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਨਹੀਂ ਕਾਸਿਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਾਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾ ਪੇਚ ਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਖੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਪਾਈ ਟੋਪੀ ਹੱਥ ਸਲਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਏ ਹਾਕਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਸਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਫੜਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਦਾਰਾਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਏ। 7-8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲਦਾਰਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜੇ ਖੋਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਖਿਸਕਾਉਣ ਲਈ ਸੰਨ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਭਰਮਾ ਕੇ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਅਫਸਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਸਿਮ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਣਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਘੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਖੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਕਾਸਿਮ ਬੜੀ ਬੇਬਸੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮਾਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਬਚ ਰਹੇਗੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਾਸਿਮ। ਇਹਦਾ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮਨਾਫਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਲਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਤਲਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਤਰੇ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਤਰੇ? ਕਾਸਿਮ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਖੌਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਘੋਲ ਹੀ ਕਾਸਿਮ। ਘੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾਜ ਮਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ 4 ਲੋਕ ਜਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਏ? ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹਾਤੀ ਹੰਡਾਉਣ ਦੀ ਆ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਨਹਾ ਧੋ ਲੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਚਲਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੀਂ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਪੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਾਸਿਮ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਮੈਡਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ 'ਚ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕੁਮਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਗਿਆ ਏ? ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੋਬ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਿਆਮਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਲਦਾਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁਸ਼ਰਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਕਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਸਾ ਏ ਮੈਨੂੰ। ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਸਿਮ ਆਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਫੋਨ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਤਾਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ,
मैं मैडम ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਨਸਰੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪਰਤ ਆਵਾਂਗੀ। ਉਡੀਕ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਟੁਰ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਣੀ ਆ ਅੰਮਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਵਸਣ, ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਹਬੀਬ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਇਸ ਝੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਹੱਸਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਗ 18। ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੱਠੀ ਕੱਸ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਨੂਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਲਾ ਕਰਦਾ ਘਰ ਆ ਵੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿਓ। ਮਲੂਕਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਝੱਟ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਨ। ਤਾਪ ਪਾਰੋਂ ਨੂਰੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਕੁਝ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸੌਦਾ ਸੂਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਝੱਟ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸੂਤ ਦੀ ਪੰਡੋਲਕੀ ਚੁੱਕੀ ਵਿਹੜੇ ਆ ਵੜੀ। ਨੂਰੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੂਰੇ? ਮਲੂਕਾ ਜਿਸ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਣ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਬੋਲੀ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕੱਸੇ ਪਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਝੱਟ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕੱਸ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ਼ੀਰਾ ਪੰਡੋਕਲੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਮਲੂਕਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਸੌਦਾ ਸੂਤ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਦੇ ਲਵੇਂ। ਬਸ਼ੀਰਾ ਆਪ ਨੂਰੇ ਦੀ ਪੁਆਂਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਮਲੂਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਤੇ ਪੰਡੋਕਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸੂਤ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਗੋਂਗਲੂ ਮਟਰ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ। ਬਸ਼ੀਰਾ ਬੋਲੀ, ਤੋਬਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਖਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਲੂਕਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਜੁੱਸੇ ਤੇ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਮਲੂਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇੰਜ ਜਾਪੀ ਜਿਵੇਂ ਰਸ ਭਰਿਆ ਫੁੱਲ ਏ। ਜੇ ਆਪ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੜ ਕੇ ਸ਼ਾਖ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਡਿੱਗੇ ਫਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਚੂਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਲੂਕਾ ਸੌਦਾ ਸੂਤ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਸ਼ੀਰਾ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਚੁੱਕ ਧੀਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ, ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਰੱਖ ਦੇ। ਮਲੂਕਾ ਸੌਦਾ ਸੂਤ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਸ਼ੀਰਾ ਨੂਰੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲੂਕਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨੂਰੇ? ਬਥੇਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੱਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਰੀਆ, ਕੋਈ ਮਾਲਸ਼ੀਆ, ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਸ਼ੀਰਾ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਕੂਕਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਬੀਬ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਹਮਤ ਲੱਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਰਾ ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਤਾਪ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੂਕਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੂਰਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਤੋਹਮਤ ਦੀ ਕੌੜ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ, ਰਾਤ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਬਰ ਕਿਸੇ ਵਿਲਾਇਤੀ ਮੁਲਕ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਖੈਰੀ ਘਰ ਪਰਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਮਠਾਈ ਖਵਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਨੂਰਿਆ ਖਾਵੰਦ ਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਬਸ਼ੀਰਾ ਆਖਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੀ? ਨੂਰਾ ਤੜਪ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦੱਸ? ਬਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁਲਵਾ ਨੂਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਲੂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਹਬੀਬ ਦੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਪਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਫਕੀਰੀਆ ਦੇ ਝੁੱਗੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਹੀ, ਕੂਕਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਗਈ ਸੀ
ਤੇ ਤੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਾਜਿਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਰਾ ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਸੀ। ਕੁੱਕਣੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੇ ਹਬੀਬ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ਿਆਂ ਨੇ। ਨੂਰਾ ਖੌਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਮਲੂਕਾ ਸੌਦਾ ਸੂਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਸੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ਿਆਂ ਨੇ। ਮਲੂਕਾ ਪੁੱਛੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਏ ਅੰਮਾ? ਕੌਣ ਹੋਰ ਸ਼ਿਆਂ ਨੇ? ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮਲੂਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਈ। ਨੂਰੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਏ। ਛੋਟੀ ਨੰਬਰਦਾਰਨ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਾਜਿਦ ਦੀ ਵਹੁਟੀ, ਉਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੂ। ਕਿੰਨੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਾਜਿਦ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਖੈਰੀਅਤ ਪੁੱਛੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਵਾਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਸ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ? ਨੂਰਿਆ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਸ਼ੀਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨੂਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨੂਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਾਜਿਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਚੰਨ-ਬਣ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਬਸ਼ੀਰਾ ਰੋਹ 'ਚ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ? ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਫਕੀਰੀਆਂ ਦਾ ਝੁੱਗਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੋਚਾ ਫੇਰਦੀ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਕੰਨ ਖਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ, ਅੱਬਾ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੈਬੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸਮਝਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਬਸ਼ੀਰਾ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੋਈ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਰੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਠੂਣਾ ਭੰਨ ਕੇ? ਓਏ ਅਕਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਏ, ਜਦ ਤੀਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤਦ ਤੀਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਨੂਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਅੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਹੋ? ਦਫਾ ਕਰੋ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਬਸ਼ੀਰਾ ਨਲਕੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। 19 ਵਾਂਗ ਭਾਬੀ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਅਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਤੀ। ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਨੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਨਾ ਕਨੀਜ਼ਾ ਖੌਰੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੇ। ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ੈ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਬਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲੇ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਖਿਆਲ, ਫਿਰ ਖਿਆਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਘਰ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਵਾਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਵਾਣੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਵਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾਣੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਵਾਣੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਵਾਜ਼ ਘੜ ਲਏ ਕਿ ਸਵਾਣੀ ਮਰਦ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਖਸਮ ਦੇ ਮਾਨੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਨ। ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਮਰਦ ਅਜਾਰੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵਾਣੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਘੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਤੀਕਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਾਨਿਸ਼ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਪੀਡੀ ਏ, ਖੌਰੇ ਅਜੇ ਸਦੀ ਹਰ ਇੰਜ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਏ ਜੋ ਇੰਜ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਅਗਲੇ ਵਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਆਣੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਸਮ ਸੀ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਭਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਰਫ ਸੁਆਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਧਰਤੀ ਅਹਿਮ ਹੋਈ, ਧਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲੜ ਬੱਲੜ ਬਾਵੇ ਦਾ ਬਾਵਾ ਕਣਕ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਥੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੀਕਰ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਥੋੜ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਣੇ ਜਾਇਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਵਰਕਿਆਂ 'ਚ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਅਜੀਬ ਸੁਪਨੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਘਾਹ ਚਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਆ ਕੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਟੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਗਾਂ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਡਰਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਨੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਗੋਂ ਚਰਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਕੀ ਮਾਸ ਖਾਵਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਮੌਲਵੀ ਛੁਰੀਆਂ ਫੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਮਾਸ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਏ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਣਾ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ। ਦੂਸਰਾ ਅਗਲੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਦੇ ਜਾਲ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਤਜ਼ਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਵਾਲ। ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੁੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਮਾਲ ਏ, ਗਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੁੱਤੇ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਊਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੰਜ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਚੰਬੜੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦ ਹੋਈ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਲਿਖਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਏ ਤੇ ਮੱਛੀ ਸੁਆਣੀ ਦੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਆਣੀ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਏ ਮੈਂ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਾਸ਼ਾਊਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਆਣੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦੀ ਏ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਬੁੜਬੁੜਾਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਜਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਜਰਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ? ਮੈਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੜੇਲ ਚਿੰਨ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਤੇ ਸਾਏ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ ਹੱਟੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਚੱਜ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਹੈ।
ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਬਜਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਬਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੜਬੜਾਉਣਾ ਐਵੇਂ ਬਾਲਪੁਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਊਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹਾਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਲੰਘੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਨੀਜ਼ਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਨੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕਨੀਜ਼ਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਬੈਠੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਦੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਉਂਗਲਾਹਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਨੀ ਨੇ ਡਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਨੀਜ਼ਾ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਨੀਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਹੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਹਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਰਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਕਨੀਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੌਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਭਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਧਾੜਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫਿਕਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਮੇਵੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੂੜਾ ਏ, ਆਪਦੀ ਹਯਾਤੀ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਏ। ਪੱਕੀ ਪੀਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਪੈਂਡੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਘੁਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਤਾਸੇ ਵਾਂਗ ਖੁਰੇ, ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਾਂ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਤੇ ਹਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸਰਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਨੀ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਰੋਜ਼ੀਨਾ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾਤੀ ਮੈਂ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਕੁਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਖੁਰਦਰੇ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਧਾੜਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਅਹਿਦ ਉੱਤੇ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਧਾੜਵੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾੜਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਧਾੜਵੀ ਦਾ ਬਾਂਹ ਬੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਧਾੜਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪੀੜਾ ਜੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਗੁਨਾਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਬੜ ਖੱਬੜ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰੰਗ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਗੁਨਾਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹੀ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ।
ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਨਾਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਵਾ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਖੌਰੇ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਜਾਂ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕਰ ਅਪੜਾਈ ਦੇਵੇ। ਇੰਜ ਉਸੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਨੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਅਜੀਬ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਡਾਇਰੀ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਨੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਭਾਬੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਕਨੀਜ਼ਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਏ ਹਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਏ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀ ਗਈ। ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਤੇ ਝੱਟ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਨੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਏ ਰੋਜ਼ੀਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਅੰਗ 20ਵਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪਰ ਵੇਲਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਬੱਦਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਲਾਲ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਦਾ ਟੋਟਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਬੱਚੂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੋਬ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਹਾਨੀ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੈਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੇਤ ਸਦਫ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਕੂਕਿਆ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੜੀ ਪਰਲ ਪਰਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਫੋਕ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਜੀ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡਦੀ ਫੋਕ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਖਿੱਲਰ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੀਰਣੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਰ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾਈ ਨਵੇਂ ਪਾਈ ਘਰ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੌਖੇ ਸਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਮਲੂਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਮਾ ਕੋਲੋਂ ਟੌਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੂਸ ਲਵਾਂ। ਮਲੂਕਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਵਣ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚੀਮਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਘਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਲੂਕਾ ਆ ਕੇ ਟੌਫੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਚੀਮਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਲੂਕਾ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੈ? ਟੌਫੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਾਸਿਮ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡੂ ਆ। ਕਿਉਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ? ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੇ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਏ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਉਧਾਰੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੇ ਹਬੀਬ। ਹਬੀਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲੂਕਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਖੁਦਾ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਬੀਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਲੂਕਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਲੂਕਾ ਆਖਿਆ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਬੀਬ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਸੁਝਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਹਬੀਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰ। ਤਨਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮਲੂਕਾ ਮਜ਼ਮੂਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਚੱਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ। ਚੀਮਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਲੂਕਾ ਟਾਫੀਆਂ ਚੂਸਦੀ ਘਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਜਾਵਣ ਮਗਰੋਂ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੈ ਵੇਖਾਂ, ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਹਬੀਬ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ, ਜੇ ਹਬੀਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਾਲੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਏ? ਹਬੀਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰਦਾਰਨੀ ਵੀ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੀਮਾ ਆਪ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਲਟੀ ਖੱਲ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਛੀਮਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਸਮਾਨ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਟੁਰਿਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਗਰੋਂ ਰੱਜੋ ਵੀ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦੀ ਘਰ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜ ਪਈ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਭਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਰੱਜੋ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਵਣਗੇ। ਤੇ ਰੱਜੋ ਇਹ ਗਵੇੜ ਲਾਉਂਦੀ ਟੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਬਰ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਸਾਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਰੱਜੋ ਭੌਂਕ ਕੇ ਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਟ-ਬਿਟ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੱਜੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਏ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਦਫ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੱਜੋ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਵੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ? ਸਾਬਰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਨੀਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਚੱਲ ਬੈਠ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਅਜੇ ਰੱਜੋ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਨੀ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਜੋ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਨੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਰੱਜੋ ਕਦੀ ਸਾਬਰ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਨੀਜ਼ਾ ਵੱਲ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹਾਨੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਰੱਜੋ ਇਹ ਹਾਨੀ ਬੀਬੀ ਏ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾਂ। ਰੱਜੋ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਸਮਝ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਯਾਤੀ ਹੰਡਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਏ, ਮਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੂੰ ਕਨੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਹਾਨੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਲਖੀ ਤੇ ਕੌੜ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰੱਜੋ। ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਟੁਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਰੱਜੋ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਰੱਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਗ 21ਵਾਂ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਘਰ ਮੌਲਵੀ ਹੁਸਨਦੀਨ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੇ ਖਬਰ ਖੈਰ ਪੁੱਛੀ। ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਖਾਵਣ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲ ਦੀਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਖਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਚੌਖੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਹਿਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਲਵੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜੇ ਡਰੋਨ ਦਾ ਤੋੜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸਲਾਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣਾ ਢੰਗ ਏ। ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਫੀਆ ਮਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਾਜਿਦ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਲੋਕ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਡਰਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਅ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਸਨਦੀਨ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨੇਟੋ
ਨੈਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ। ਹੁਸਨਦੀਨ ਆਖਿਆ, ਮੀਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਏ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਆਖਿਆ, ਨਜ਼ੀਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਆ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਏ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਬੀ ਦੀ ਸਮਝਦੀ ਏ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੌਲਵੀ ਹੁਸਨਦੀਨ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਰੂਕ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ। ਮੌਲਵੀ ਹੁਸਨਦੀਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਾਰੂਕ ਵੀ ਇੰਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਹਿਦ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਮੌਲਵੀ ਹੁਸਨਦੀਨ, ਦੀਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਪਿੰਗਾ ਝੂੜਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ। ਮੌਲਵੀ ਹੁਸਨਦੀਨ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਦਿਵਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਲੀ ਗਲੌਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਫਰ ਤੇ ਮਨਾਫਕ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਜਦ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੰਨੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਹੁਸਨਦੀਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਘੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਪਰ ਮੌਲਵੀ ਹੁਸਨਦੀਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੀਆਂ ਐਦ ਸ਼ੱਕਨ ਤੇ ਮਨਾਫਕ ਏ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੌਲਵੀ ਹੁਸਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਾਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਹੁਸਨਦੀਨ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਰੂਕ ਵੀ ਬਿਸਤਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਸੌਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ। ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈ ਏ, ਬਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਕਾਹਦਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਮੌਲਵੀ ਹੁਸਨਦੀਨ ਬੜਾ ਅਖਬੀਸ ਸੀ, ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਏ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਗਿਆ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਉਸ ਅਖਬੀਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਰਾਂ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਮਾਂ ਆਖਿਆ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਬੀਰਾ ਤੇ ਸਮੀਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਫਾਰੂਕ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਆਖਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਅੱਖਣ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਬੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਹੁਸਨਦੀਨ ਧਮਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸਬੀਹਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਏ। ਬੀਵੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਖਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਹੁਸਨਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੈਰ ਏ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਸੌਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬੀਸ ਮੌਲਵੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਪਰ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ।
ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਢੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫਲੇ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤਾਵਾਨ ਲੈਣਾ ਕਲੀਮ ਉੱਲਾ ਰਬਾਨੀ ਐਨ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤਾਵਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਲੀਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੀ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਸਤਾਦ ਕਲੀਮ ਉੱਲਾ ਰਬਾਨੀ ਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਿਜਾਵਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਗੂੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਉਸ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਉੱਲਾ ਇੱਕ ਬੇਨਾਮ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਹੁਸਨਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹੁਸਨ ਦੇ ਸਤਵਿੰਗੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਥਾਂ ਤੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁੰਘਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਤੀਕਰ ਰਬਾਨੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਹੁਸਨਦੀਨ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਮੋਢੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਮੌਲਵੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦਕਸ਼ ਹਮਲਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਹੁਸਨ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਗ 22ਵਾਂ। ਉਹ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਜੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਅਸਲਮ ਤੇ ਆਰਿਫ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਲਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਤੇ 4-4 ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 10 ਦੀ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਹਰ ਖਲੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਲਾਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਠੰਡਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਿਰੋਂ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ 10 ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਬੋਝਿਓਂ ਖਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮਿੱਤਰਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆਓ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜੇ? ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਅਸਲਮ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ 10 ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਿੱਤਰਾ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਲਿਆਓ ਫੜਾਓ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਆਰਫ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਚਮਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਅਸਲਮ ਆਖਿਆ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਮਿੱਤਰਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਸਕੂਰੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਟਿਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਸਕੇ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲਿਆਓ ਫੜਾਓ ਪੈਸੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਂ, ਆਰਿਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬੋਲਦੇ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ। ਅੱਜ ਠੰਡਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਲੱਥ ਆਈ ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਓ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ 10 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਪਿਓ ਵਾਂਗ ਆਲਸ ਤੇ ਮਾਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਟਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ 2 ਵੇਲੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਘਰ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਘਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਮਾਂ। ਜਦ ਅਸਲਮ ਇਹ ਆਖੀ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਖਲੋ ਜਾ,
ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ ਕੱਢਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਾਲੜੀ ਆ। ਮਿੱਤਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਲਾਸ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਰਿਫ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਓਏ ਭਰਾ ਨਿਕਲੀਏ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ਦਾ ਚੜ ਪਈ ਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਲਾਸ ਮਿੱਤਰਾ ਆਰਿਫ ਵੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਿੱਤਰਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਪੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇਵਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਣ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀਨਾ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਏ ਓਏ ਰੱਬਾ, ਸੜ ਗਏ ਲੇਖ ਮੇਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੰਡਾਉਣ ਨੂੰ। ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਫਿੱਕਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੰਦ ਗਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਅਸਲਮ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਮਾਂ, ਕਫਨ ਦੀ ਤੰਦ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਿਲ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਈਏ। ਕਫਨ ਪਵਾਇਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਫਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਡਿੱਗਾ। ਅਸਲਮ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਰਿਫ ਸਿਰ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਕੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਕੂਆਂ ਖਾਂਦੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਰਦੀ ਮਾਰਦੀ ਕੰਧ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗਲੀ 'ਚ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਮਿੱਤਰਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਾਂਗ ਨੱਕ ਡੋਬੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਢਿੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸੱਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੰਦਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੇਕੇ ਝੁੱਗੇ ਦਾ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋਚਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਬੀਬ ਹੀ ਹਬੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਸਲਮ ਤੇ ਆਰਿਫ ਫਿਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਕੰਧ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਸਲਮ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਉਂਝੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਫੁੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਹੱਟੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੀ 2 ਵੇਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਬਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਏ। ਆਖੋ, ਮਿੱਤਰਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਂ, ਵੈਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਕੇ ਝੁੱਗੇ ਦੀ। ਆਖੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੌਰੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮਿੱਤਰਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਰਿਫ ਵੱਲ ਵਗਾਈ। ਖਲੋ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਲਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਖਸਮ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗਲੀ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ। ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸੀਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਨਸੀਬ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਮਿੱਤਰਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਥਾਈ ਥਾਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਧੰਨਵਾਦ।